عزیزان گرامی وقار، شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ معاملات کرے گا، اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں ہمارا نام مرنے والوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے سال کی ایک کتاب بند ہو گئی، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گئی کہ پچھلے سال اس بندے نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے میں نے کیا کیا کیے، آپ نے کیا کیا کیے۔ اب آج کی رات صرف یہ احساس بھی ہو کہ بارگاہ الہی میں میری کتاب پیش ہوئی ہے پچھلے سال کی، میں نے کیا 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 تھا سب فرشتوں نے بتا دیا۔ ویسے رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر مولا فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، تم بھی بتاؤ کہ فلاں فلاں بندے نے کیا 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 ہے۔ پچھلے سال کا سب انہوں نے پیش کر دیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جس نے پچھلے سال یہ تمام کام کیے، اب اگلے سال اس کے یہ معاملات، اس کے لیے اتنا رزق لکھو، اس کے لیے اتنی برکت لکھو، اور اس کو ذلیلوں میں لکھو، اس کو عزت والوں میں لکھو، اور اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو، اس کو بیمار لکھو، اور اس کے بعد اس کو مرنے والوں میں لکھو۔ یہ تمام معاملات آج رب ذوالجلال فرشتوں کو بتا رہا ہوگا۔ قدیر و جبار خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے لے کر کل سے پھر ایکٹیو ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام کن چیزوں میں لکھا گیا ہے۔ آج کی شب ہمیں برکت والوں میں نام ہمارا آیا ہے، بیماروں میں آیا ہے، یا پھر صحت مندوں میں آیا ہے، نیکیوں میں رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں، ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں۔ اور جب معلوم نہ ہو کر کے ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے، ہم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی، جنت تو ہماری ہے۔ میرے عزیزو، خوف کرو بارگاہ رب العزت کے فیصلوں سے۔ قرآن عظیم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اس کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے۔ جس سے وہ ایمان ختم کر دے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو، یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو، مشرک اگر ہوا، کافر اگر ہوا، ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکی، بلکہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمایا گیا، سنو جن کی کفر پر موت ہوئی، جو کافر مرے دنیا میں، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ کی ہولناکیاں جب انہیں نیچے طبقے میں لے جائیں گی، ہر طرح کے عذابات کا سامنا ہوگا، اتنے سخت عذاب۔ اللہ اکبر، دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ دوزخ کا ہلکا عذاب ہے، منیمم کسی کو اگر دیا جائے تو یہ ہلکا ہے۔ پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب علیم، عذاب عظیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، وہ مولا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب دوزخ میں۔ سنو، جس کی کفر پر موت ہوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جو دوزخ کا دربان ہے، فرشتہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مالک یہ فرشتے ہیں علیہ السلام، وہ دربانے دوزخ ہیں، دروازے پر ہوں گے، یا جتنے دوزخی ہیں چیختے رہیں گے، چیخ لگاتے ہیں، اتنا پکارتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو۔ تو پھر ان کی پکار اتنی بلند ہوتی ہے کہ پورے دوزخ میں آوازیں دہلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد مالک دوزخ یعنی دربان دوزخ حضرت مالک ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ حدیث پاک میں 1000 سال گزر جائیں گے،
1000 साल के बाद दरबाने दोज़ख उनकी तरफ देखते हैं। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? 1000 साल के बाद तब अहले दोज़ख कहते हैं, ए मालिक, ए दरबाने दोज़ख, हम रब्बे जुल जलाल से बात करना चाहते हैं, हमारे मामले में कुछ सिफारिश करो। रब तबारक व तआला से हम कुछ कलाम करना चाहेंगे कि वो हमें यहां से निकाले। हजरत मालिक कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात मैं मौला तक पहुंचा दूंगा, रब ताला तक पहुंचा दूंगा। तो उसके बाद हदीस पाक में फिर 1000 साल गुजर जाते, हजरत मालिक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दोज़खियों की तरफ दोबारा वो तवज्जो करते हैं, क्या बात है? तो दोज़खियों ने कहा कि मालिक, हम रब से बात करना चाहते हैं। हजरत मालिक कहते हैं, मेरी अब तक रसाई नहीं हुई, मैं तुम्हारा अरीजा पेश करूंगा रब ताला के। यहां तक कि तीसरा 1000 साल गुजर जाता है, ये दोज़ख में जलते रहेंगे, इसी तरह अजाब में मुब्तला रहेंगे। तीसरे 1000 साल के बाद हजरत मालिक इधर दोज़ख की तरफ तवज्जो करते हैं और फरमाते हैं, ए अहले दोज़ख, बशारत हो तुम्हारे लिए कि रब ताला की तरफ से ये जवाब आया है, ला युंदरु इलैहिम वला युरहमु अलैहिम, उनकी तरफ ना देखा जाएगा ना उनकी तरफ रहम किया जाएगा। मौला न तुमसे बात करना चाहता है और न तुम पर रहम करना चाहता है। अब बंद करो आवाज। फरमाया गया हदीस पाक में, मायूस उनके चेहरे लटक जाएंगे। अहले दोज़ख वापस फिर अपने अजाब की तरफ आएंगे, इसलिए कि अब कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही। 3000 साल तो उम्मीद पर दोज़ख में जल रहे थे कि अब बात होगी रब ताला से, अब कलाम होगा, शायद वो बहुतों को माफ करके निकाला, हमें भी निकालेगा। लेकिन जवाब ये आया कि ये सब अब जो मौजूद हैं ये कुफ्र की हालत में मरे हुए हैं, ये शिर्क की हालत में मरे हुए हैं। काफिरों और मुशरिकों के लिए रब फरमाता है, ना इनकी तरफ देखा जाएगा ना रहम किया जाएगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है जिसे चाहे रब ताला माफ करेगा। ये कुरान में अल्लाह फरमाता है। मेरे अजीजों, डर इस बात का होना चाहिए कि अगर मौला ताला हमारे किसी अमल से गजब में आए तो कहीं वो हमारे ईमान की दौलत को सल्ब न कर ले और ये ना फरमा दे, निकल जा तू मेरे खास बंदों में से। कुफार और मुशरिकीन तुझे पसंद है बहुत, उनकी आदतें अच्छी लगती हैं, जा उन्हीं के जमात में शामिल हो जा। आज आप सब सोचो जरा, बहुत सारे नौजवान यही चाहते हैं आकर के सिर्फ ये कहें कि मौलाना सारे लोग तो जी रहे हैं अच्छे से, वो अगर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? कुफार भी नाच रहे हैं, क्रिश्चियन भी नाच रहे हैं, यहूदी भी नाच रहे हैं, हम मुसलमान होकर क्या डांस नहीं कर सकेंगे? ठीक है, तुम्हारा सवाल ये, दुनिया में सारे लोगों को शराब पीते हुए देखा, हम आपको मना कर रहे हैं तो बुरा लगा। ये दुनिया का फैशन है, आप नहीं समझ सकोगे, आप पुराने लोगों में से। हम नए जमाने में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम कुछ मॉडर्न बनना चाहते हैं। फिल्मी एक्टरों को देखकर उनकी तौर तरीके को अपनाते हुए निकल पड़े और फिर ये समझा कि हम एक नए रास्ते पर चल रहे हैं। सुनो, ठीक है, जिसका रास्ता चाहे अपना लो, जिसका रास्ता, क्योंकि तुम्हारे लिए न मैं छड़ी लेकर के बैठा हूं, न अल्लाह का कोई फरिश्ता तुम्हारी गर्दन झुकाकर तुम्हें इबादत करने के लिए आएगा, बल्कि रब ताला दुनिया में तुम्हें आजाद रखा है, तुम्हें जो मर्जी में आए करो, जो अच्छा लगे करो। क़यामत के दिन फिर तैयार रहना अपने आमाल का जवाब लेने की। क़यामत के दिन हर एक के हिसाब किताब के लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। आज मैं उन नौजवानों से कहता हूं जिन्हें कुफार और मुशरिकीन अच्छे लगते हैं, जिनको लोगों के हाथों के शराब की बोतलें पसंद हैं, जुए खाने, शराब, ताश के अड्डे, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं जिन्हें, और फिर ये फिल्मी दुनिया के तमाम तर जालिम दज्जाल किस्म के खुराफात मचाने वाले और पूरे घरों को तबाह करने वाले एक्टर उन्हें पसंद हैं, उनके साथ हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें मुबारक हो। क़यामत के दिन कहा जाएगा, जिनके साथ तू दुनिया में रहना पसंद करता था, आज उनका हाथ पकड़, वो जहां जा रहे वहीं चला जा, आज वो जहां जा रहे वहीं चला जा।
वहां से हाथ छुड़ा करके तुम तो भागोगे, नहीं मैं तो रसूलुल्लाह का उम्मती हूं, मैं मेरे आका के पास आऊंगा, मैं अपने नबी का नाम लेवाऊं। सुनो हदीस पाक में ये दौड़ता हुआ आएगा, उम्मती तो है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आते ही हुजूर पाक से अर्ज करता है, रो करके चिल्ला करके, मुझे फरिश्ते दोज़ख की तरफ खींच रहे हैं, बचा लीजिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब आएगा, तू कौन है? बल्कि उस आका की आदत मुबारका ये है, फरमाते हैं मैं भरे मजमे में भी अपनी उम्मतियों को पहचान लूंगा। करोड़ों की तादाद में पूरी उम्मतें वहां होंगी, मगर अपनी उम्मत को मैं जरूर पहचानूंगा, हजारों की लाखों की भीड़ में भी। ये भी हदीस पाक में। लेकिन एक हदीस में ये, एक बंदा आएगा और हुजूर उससे पूछेंगे तू कौन है? कहेगा हुजूर मैं आपका नाम लेवा, मैं आपका उम्मती हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे तो नहीं इस बात का इल्म है, तू दुनिया में किसी और को पसंद करता था, जा आज उसको पकड़ ले, वो जहां जाए चला। आज मैं यही कहना चाहूंगा, मैं आपके ऊपर कोई सख्ती का मामला लेकर के नहीं आया हूं, आपके पीछे पीछे घूमते हुए मोहल्ले भर में नहीं आ रहा हूं। मैं आपको तो यहां से एक मैसेज देना चाहूंगा, तुम्हें जो चीजें अच्छी लगे करो, लेकिन कयामत का मंजर याद रहे, मैदान कयामत याद रहे। बस इतने काम करो कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाने की हमारे अंदर नौबत यानी कैफियत बाकी रह जाए, हुजूर को मुंह दिखा सकें, अर्ज तो कर सकें कि आका नफ्स की शरारतों से बहक तो गया था, लेकिन मोहब्बत दिल में आपकी रखता था, हुजूर आपकी सुन्नतों पर मर मिटने का जज्बा था, शरारत नफ्स ने मुझे बहकाया जरूर था। ए मेरे अजीजों गुलामों, उनको छोड़कर न हमारी दुनिया है, उस रसूल को छोड़कर न हमारी कब्र है, उस नबी को छोड़कर न हमारी हशर है, कुछ भी नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर होकर हमारी कौन सी जिंदगी है? आज की रात अगर ये एहसास नहीं जागा तो फिर बेकार है ऐसी हजार रातें हैं, फिर बेकार है ऐसी जिंदगी भर बार बार आने वाली रातें हैं। आज बाज लोगों को ऐसा लगता है ये रात तो आज रोड पर नाचने की है, एक दूसरे को गाली गलौज करके बाहर खेल कूद कर पूरी रात गुजारने की है। इधर मुअज्जिन फजर की अजान दे रहा हो, उधर लोग बिस्तर पर जा रहे हैं। ये आज की रात का तमाशा लोगों ने बनाया है। पटाखे उड़ाओ, कब्रिस्तान जाओ तो कहकहा मार के हंसो, और अगर किसी के हाथ में बाइक आए तो ऐसे उड़ाओ कि कई लोग उसमें हादसों के शिकार, कई लोग इस रात में लोगों को तकलीफ देने का जरिया बनते हैं। सुनो, आज की रात फरिश्ते भी उतरते हैं, बेहिसाब अनगिनत तादाद में फरिश्ते। तुम जिस वक्त इस तरह से उड़ा रहे हो सकता है हमसे तुम्हें डर नहीं लगता, अल्लाह के वो मलाइका तुम्हारे हर काम की गवाह बनेंगे। सुबह वापस रब के हुजूर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछता है, मेरे बंदों को किस हालत में तुम छोड़ आए? जब तुम दुनिया से आ रहे थे तो मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते सच सच बताएंगे, ए रब्बे जुल जलाल, फलां बंदा तेरा बेहयाई कर रहा था, फलां बंदा आज मस्जिदों से तेरे जिक्र की आवाजें आ रही थी, लेकिन फलां बंदा वहां पर अपनी गाड़ियों में उछल कूद मचा रहा था, बेहयाई, खुराफात और फहाशी और अपने बुरे अमाल से लोगों को ईजा पहुंचा रहा था। ये मलाइका रब ताला के हुजूर पेश करेंगे, और रब ताला की तरफ से जो जलाल नाजिल होगा उसके जिम्मेदार आप। अरे मियां, नई साल की नई शुरुआत हो रही होती है, एक साल हमारी जिंदगी का खत्म हुआ और यहां से नया साल शुरू हो रहा है। अब यहां अपनी किस्मत में आज क्या लिखा गया है किसी को मालूम नहीं है ना। आज रब तबारक व ताला क्या लिख रहा है फरिश्तों को हमारे बारे में, मैं बताता हूं। हमको मालूम नहीं, लेकिन हम एहसास कर सकते हैं। कैसे? मैं फजर की नमाज में हाजिर हुआ, मैं बारगाह इलाही में शुक्र बजा लाऊंगा कि मौला मेरे इस साल की पहली नमाज तो तूने लिख दी है, और जो सोया और जो भागा वो खुद पहचान ले कि कल की रात मेरी किताब में बेहयाई लिख दी गई है।
محرومی لکھ دی گئی ہے، اسی لیے مجھے مسجد سے باہر کیا گیا۔ میں بیٹھا تو تھا، مجھے مسجد میں رب تعالیٰ نے صبح نہیں بلایا، اس کا مطلب ہے کل کی کتاب میں مجھے محروم لکھا گیا ہے۔ کتنے محروم لکھے جائیں گے ان کو خود معلوم ہوگا کل کی دن، اور کل کا دن کس حالت میں گزر رہا ہے یہ آپ کو خود پتا چلے گا کہ آج میری زندگی کے کتاب جو نئی شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے پیج پر فرشتے کیا لکھیں گے کل۔ اگر روزے سے ہیں تو الحمدللہ شکر بجا لاؤ، اے رب قدیر تیرا احسان ہے، میرے اس نئے سال کے پہلے دن تو نے روزہ لکھ دیا ہے، روزہ لکھا ہے۔ اور جس نے کل کا دن گانے سننے میں گزارے، بے حیائی دیکھنے میں گزارے، بہت سارے لوگ تو پلان بناتے ہیں ان دنوں میں سینما جانے کا۔ عیدوں تہواروں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سینما بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی یہ بات سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے نام بدبختوں میں لکھے جائیں، حرما نصیبوں میں لکھے جائیں، کمبختوں میں لکھے جائیں۔ جنہوں نے کل کا دن گزارا انہیں خود پتا چل جائے گا کہ آج کی رات ہمارے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ اور کل جو اچھے سے دن گزار لیا، میں باقی پورے سال کی بات تو نہیں کرتا، لیکن سال کی شروعات جس کی اچھی ہوئی، رب کی ذات سے امید ہے کہ سال پورا اچھا گزرے گا۔ ہماری کتاب کی شروعات پہلا پیج اگر اچھا لکھا گیا، میرے رب کی ذات سے یقین ہے کہ آگے کے صفحے بھی اچھے ہی لکھے جائیں گے۔ اور جس کا پہلا پنہ بگڑ گیا ہے، ہوتا اسی ہے، کتاب میرے سامنے لا کر پیش کر دی گئی، ایک بھری کتاب کھولا میں نے، اس کے پہلے پیج پر گالیاں لکھی گئیں، بند کر دیا۔ یہ کون بدبخت مجھے کتاب دے دیا، کس چیز کی ہے، میں آگے کیوں پلٹوں، پہلے پیج پر اتنی غلاظت لکھی ہے۔ اے رب قدیر کے حضور مغفرت طلب کرنے والوں، آج رب تبارک و تعالیٰ سے اتنی طلب کر لو کہ ہماری نئی کتاب کا پہلا پنہ نیکیوں سے بھر جائے، نیکیوں سے بھر جائے۔ اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے۔ یہ رہی بات ہمیں خوف کی، احساس کی۔ اب رزق کی تقسیم ہو رہی ہے، پورا سال کچھ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے رہے، ہماری روزی بند ہے، دکان بند ہے، تجارت بند ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جتنا تمہارے مقدر میں لکھا جائے گا اتنا مل کے رہے گا، چاہے تم 1000 لوگوں کو بولو یا 1 کو بولو یا 70 کو بولو، جتنا ملنا ہے وہ آج بٹ گیا، تو کیوں دوسروں کو بول کر مطلب ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے 4 لوگوں کو بولوں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا؟ آج جو دکان بند پڑی ہے یا کم دھندا ہو رہا ہے، میں اور 5-6 لوگوں کو بولوں تو کچھ اور بڑھ جائے گی۔ تمہارے حصے میں جو لکھا گیا آج کی رات، وہ اگلے سال تک تمہیں مل کر رہے گا۔ لو لگاؤ اور اس رب ذوالجلال کی طرف، ملے تو اس کا شکر ہے، نہ ملے